सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। हर आप मुल्क है मुल न पाया जाए। साईं नाम अमोल। अमोल ओ वस्तु है जिहदा कोई मुल नहीं, जिहदी कोई कीमत ना पा सके। परमात्मा दा नाम, अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम, सतगुरु जी की बाणी कहती है बड़ा अमोलक है। जे सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं पुछो कि सतगुरु जी जे कोई मनुख काफ़ी लंबे समय वास्ते तपस्या करे, साधना करे, चौकड़ा मार के बैठ जे, समाधियां ला लवे, उहदी उम्र भी बहुत लंबी होवे, सारी उम्र लग्या रहे, जप करके तप करके की वो परमात्मा नूं, की वो परमात्मा दे गुणां नूं, की अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम नूं वो खरीद सकदा? बहुत लंबी उहदी उम्र हो जाए और उन्नी उम्र वो समाधि ला के रखे, और समाधि भी ऐसी लावे खाना पीना भी त्याग देवे, भाव कि अपना टाइम जिहड़ा इन्नी लंबी उम्र खाण पीण दे विच भी बर्बाद ना करे, जिन्ना क टाइम खाण पीण ते लगदा वो भी ना बर्बाद करे। पातशाह कहंदे कि जिहड़ा मनुख इन्नी लंबी समाधि लाउंदा है, कदी बाहर निकल के सूरज ते चंद्रमा भी ना वेखे, इस तरह का अडोल बैठ के परमात्मा नूं जपे, वो खरीद लेगा परमात्मा नूं। लंबी उम्र समाधियां ला के धन श्री गुरु नानक पातशाह कहंदे कोट कोटि मेरी आरजा, पवन पीण अपे आओ। करोड़ां सालां दी उम्र, 100 साल, 1000 साल जा हज़ारां जा लखां नहीं, करोड़ां सालां दी उम्र होवे। इन्नी लंबी उम्र हो जाए, जे मेरी करोड़ां सालां दी उम्र हो जाए और खाना भी बस हवा दे सहारे ती मैं जीवन बतीत करां। कोट कोटि मेरी आरजा, पवन पीण अप्याओ। चंद सूरज दोए गुफै ना देखा, सुपने सौन ना था। मैं अपना समा नींद च भी बर्बाद ना करा, सुपने च भी बर्बाद ना करा, पर की परमात्मा की कीमत पै जाएगी? सतगुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते नहीं वाहिगुरु भी तेरी कीमत ना पवै, हाँ के वड आखा ना हो। तेरा ना एडा अमोलक है, फिर भी कीमत नहीं पाउंदी पैंदी। तू निरंकार है, और जे मैं सुनदा रवां, सुनन नाल भी कीमत नहीं पैंदी। वो परमात्मा की कीमत कोई पा नहीं सकता। सतगुरु जी कहते इन्ने तप करा, कष्ट देवां शरीर नूं। साध संग जी एक तप आ है जिहड़ा आपां कर रहे हैं, इहनूं जप तप आखिया जांदा है, जिहदे विच आपां जुड़े आ ना। जप जिहड़ा आपां हुण बैठ के कर रहे हैं, तप वो जिहड़ा जोड़ियां दी सेवा जां लंगर दे विच प्रशादे पकाउण दा, दोनों जप ते तप हो रहे ने 40 दिन लगातार गुरु की कृपा नाल। एक पासे तप हो रहा, लोह दे कोल बैठ के प्रशादे पकाए जा रहे हैं, लंगर तैयार हो रहा है, और इत्थे गुरु की गोद विच बैठ के जप हो रहा है। ये दोनों चीज़ां ने, जप ते तप, सेवा ते सिमरन, बस नाम बदल जाते ने। पहला इनू जप ते तप आख्या जाता सी, अज इनू सेवा ते सिमरन आख्या जाता है। सतगुरु जी कहते इन्ना समा और इहो जिहा तप शरीर नूं कष्ट देने, क्योंकि लोग कष्ट शरीर नूं कष्ट देना तप समझते हैं। सतगुरु जी कहते तप भी ऐदां दा करा कि अपने शरीर दा रोम रोम भी कट जाए, एकदम बरीक बरीक कर लवां अपने शरीर नूं कटा के। किड्डा वड्डा तप है। कुसा कटिया बार बार पीसण पीसा पाओ, अग्गी सेती जालिया भस्म सेती रल जाओ। सवाह दे विच मिट्टी दे विच भी रल जाइए ते की कीमत पै जाएगी परमात्मा दी, अकाल पुरख वाहिगुरु दी, उहदे गुणां दी। खरीद लांगे असीं उहदे गुणां नूं। सतगुरु जी कहंदे नहीं भी तेरी कीमत ना पवै, हाँ के वड आखा ना हो।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਪਾ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਆਹੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖੇ ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹਉਕੇ ਵੱਡ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਤੇਰੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਐਡੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤਪ ਕਰ ਲੇ, ਇਹ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈ ਜਪ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਤਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਜਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਲੋਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ। 40 ਦਿਨ ਜਪ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 40 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ 40 ਦਿਨ ਸੁਨਹਿਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਡਾ ਮੋਲਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪਾਉਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਗਏ ਉਹ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮਾ ਸ਼ਿੰਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੁੱਟੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਚੰਦੋਏ ਤਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੈਣ ਮਾਈ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ।
ਇੱਥੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਾਂ ਦਾ ਛਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਛਾਇਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਭੋਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵੰਸ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਲੋਕ ਭੋਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਫਾ ਵਿਛਾ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ, ਔਰ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਅਭਾਗਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਭਾਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਉਂਗਲ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਹਰਦਾਸ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਜਿੰਦਰਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਂਗਲ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਾਂ, ਨਾਨੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਦਾਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਜਾ ਖੇਡਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਉੱਠਿਆ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੇਡਣ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨੀ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੇਡਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਜੇ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਖਿਡਾ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਬੈਠ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖਿਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਭਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਓ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਗੇ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਬੜਾ ਅਭਾਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਭਾਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਜੇਠਾ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਭਾਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਵੰਸ਼ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਤੇਹਣ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਭੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਚੱਲੀ ਕੁੱਲ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੈਸੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲੀ? ਉਹ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੜਦਾਦੀ, ਫਿਰ ਨਕੜ ਦਾਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਜੇਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਸੋਢੀਓ। ਐਸੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ ਚੱਲੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਭਾਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਛਤਰ ਝੁਲਦੇ ਨੇ, ਚੌਰ ਝੁਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰੋ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਧਰ ਬੈਠ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਕਦੇ, ਜੇਠੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਛਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੋਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਐਡੇ ਕਾ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਡੇ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, 1 ਪੈਸਾ 2 ਪੈਸੇ ਧੇਲਾ ਆਦਿਕ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਕੌਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਕੌਡੀਆਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਕੀ ਲਿਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ।
मन दे के परमात्मा नूं वस विच कर लिया। परमात्मा भगतां दे वस विच है, माया धारियां दे वस विच नहीं होया। रावण वर्गियां दे कोले किन्ना पैसा सी साध संगत जी, किड्डी दौलत सी रावण दे कोल। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी की कहती है कि रावण होते सो रंक नह। रंक कहते ने गरीब नूं, रावण कोई गरीब नहीं सी, खरीद लैंदा जिहड़ी मर्जी चीज़ नूं, सोने दी लंका दा मालक। पर परमात्मा नूं अकाल पुरख वाहिगुरू तां वो भी नहीं खरीद सकिया। उहने भी जदों गुरु दे चरनां विच भेंट कीता तां अपना सिर भेंट कीता, 10 वार सिर भेंट किया रावण ने। और सतगुरु जी कहते हरि वाहिगुरू आप अमोलक है और वह कोई मुल नहीं पा सकता, उन्होंने कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए सतगुरु सानू कहते ने सिखा इत्थे खरीदण वास्ते नहीं विकण वास्ते आई, कि मैं इत्थे बेचण वास्ते आया अपने आप नूं, अपनियां बुराइयां नूं। ये जीवन तेरे लेखे लग जाए, मैनू खरीद लै, मैं तेरा मुल खरीदिया होया गुलाम। गुरबाणी कहती है मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा। किड्डा भागां वाला मैं तेरे दर ते विकण वास्ते आ गया सच्चे पातशाह। सतगुरु जी कहते हरि वाहिगुरू आप अमोलक है, उहदे गुण अमोलक ने, उहदा नाम अमोलक है, उहनूं खरीदिया नहीं जाता, मुल ना पाया जाए, उहदा कोई मुल नहीं पा सकता है। मुल ना पाया जाए किसे विट हो रहे लोक विल लाए। मुल ना पाया जाए किसे विटों, विटों तो भाव है किसी दे कोलों भी। जे कोई मनुख कोशिश करे कि मैं उहदा मुल पा लवां, कोई आख आख के उहदे गुण गा गा के मैं उहदा मुल पा लांगा, नहीं, उहदा मुल नहीं पाया जाता। पर तू उहनूं कह कह के बहुत अमोलक हो जाएगा, उन्होंने गुण गा के उहदे गुण गा के एडा कमोलक हो जाएगा। सतगुरु जी कहते परमात्मा दी अकाल पुरख वाहिगुरू दी किसी ने उहदी अज तक कीमत अदा नहीं की, धन अदा करके उन्होंने खरीदिया नहीं जा सकता। पर अपनी मत उहदे चरनां विच भेंट करके उहदी मत ग्रहण करके उन्होंने वस विच कीता जा सकता है। वो भगतां दे वस विच, वो नाम जपण वालियां दे वस विच है। सतगुरु जी कहते कोई उहदा मुल नहीं पा सकता, मुल ना पाया जाए किसे विटों। बड़े यतन किए लोगों ने खरीदण दे कि मैं आ दे के रब नूं खरीद ला, आ दे के रब नूं खरीद ला। परमात्मा खरीदिया नहीं जाता, उन्होंने कोई मुल नहीं खरीद सकता। बड़े बड़े होए ने धनाड़, रावण वर्गे, होर पता नहीं किन्ने, जिन्हां दे कोल पता ही नहीं सी किन्नी कमाया है, वो भी परमात्मा नूं खरीद नहीं सके। बड़े यतन किए उन्होंने, वो भी परमात्मा नूं खरीद नहीं सके। पर जिहड़े इत्थे आके विक गए उन्होंने नहीं कोई खरीद सकता। जिहड़े इत्थे आके विक जाते हैं, जिहड़े इत्थे आके अपनी मत भेंट कर देंदे ने, उन्होंने भी कोई खरीद सकता, परमात्मा नूं कित्थे कोई खरीद लेगा। सतगुरु जी वचन करदे हन, ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विच हो आप जाए। पातशाह कहते कोई किते इहो जिहा सतगुरु मिल जाए ना, मेरे सतगुरु वर्गा जिहड़ा अमोलक है, इनू खरीदिया तो नहीं जा सकता। फिर की किया जा सकता, तिसनों सिर सौंपी है। आपां मत्था टेकदे हैं ना, गुरु के चरणों में अपना सिर रखते हैं। इसदा मतलब ये नहीं कि असीं सिर बेच दिता। सिर इत्थे रखण का मतलब यह है, दाता मैं अपनी मत तेरे चरणों में रख दी, कृपा कर हुण इत्थे अपनी मत टिका दे। मैं अपना सिर तेरे दर ते रख दिता। किते ऐसा सतगुरु मिल जाए बड़े भागां दे नाल, जिहड़ा अमोलक है, जिहदे गुण अमोलक ने, उहदे अगे सिर रख दो। अपना सिर दे के भी किते मिल जाए बहुत सौखा है। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने मंगे ना सिर, भाई दया सिंह कहता महाराज इको ही सी, जे किते लखां ही हुंदे ना तां भी सौदा बड़ा सस्ता सी, लखां दे के भी नहीं खरीदिया जाता। एक सिर देना ते की, ये तो कुछ भी नहीं, तो पहला भी आप दे ही सी। जिहड़े रब दे प्यारे ने उस सिर रख दिंदे ने गुरु दे चरनां विच, फिर चुकदे ही नहीं, कहंदे तेरे हो गए आ। महापुरखां ने जिन्हां ने जीवन गुरु दे चरनां विच भेंट करता, विक गए दे दर ते, मुल नहीं पाया उन्होंने, आप अमोलक हो गए। सतगुरु जी कहते इहो जिहा गुरु मिल जाए, नाम दा दाता मिल जाए,
ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਲਕ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀਆਂ। हे मेरे सज्जन, हे मेरे यार, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे मित्र, मेरी एक बेनती है तेरे चरणों विच। मेरे इन्हां नेत्रां नूं तेरे दर्शनां दी तांग लगी रहती है। साध संगत जी आपां जप रहे हैं गुरु दे चरणों विच, हुण किन्नी क लिव लगी है आप खुद सोचो, मेरे दसण दी गल नहीं, आप नूं पता होना है किवें गुरु खिचदा है। टाइम हो रहा, चलीए गुरु दे दर ते, कथा आरंभ होनी है, चलीए जल्दी गुरु दे दर ते। पैंदी है ना खिच, हले तो थोड़े जे दिन ही होए ने आपां नूं। सतगुरु दे चरणां दी खिच पैण लग जाती है। मेरे नेत्रां नूं तांग लगी है तेरे दर्शनां दी, लभदा फिरदा मैं तेरे दीदार करन दे लई। तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खो जांतियां। मैं लभ रहा अपने मोहन नूं, अपने लाल नूं, प्यारे नूं, ਉਹਦੇ दर्शन करा देवे कोई। सतगुरु जी कहते तिस दस प्यारे, कोई दस देवे ਉਹਦੇ बारे मैनू, मैं ਉਹਦੇ दर्शन करने ने। सतगुरु जी फिर आप ही सवाल करते हैं कि जे तेनू कोई दस देवे, जे तेनू कोई परमात्मा के गुण सुना देवे, जे ਉਹਦਾ ठिकाना दस देवे, तेनू कोई मिला दे, तां की भेटा करेगा ਉਹਦੇ बदले? गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते कोई दसे तो सही। तिस दस प्यारे की करा ਉਹਦੇ अगे सिर धरी उतारे, अपना सिर ਉਹਦੇ चरणों विच रख देवां। गुरु नानक पातशाह नूं पुछो, सतगुरु जी नूं कहंदे, गुरुदेव पिता कहंदे ने जे कोई मैनूं ਉਹਦੀ गल दस देवे, ताए साहिब की बात जे आखै, मेरे साहिब की कोई गल मैनूं दस देवे, मेरे प्यारे की कोई कथा कहानी मैनूं सुना देवे, ਆਪਾਂ ਤਾਂ थोड़ी जी भेटा दिंदे आ ना। जे कोई गुरबाणी का कीर्तन, कोई शब्द सुणाउंदा है, कोई ਉਹਦੀ कथा विचार सुणाउंदा है, जे कोई ਉਹਦੀ गल सुणावे, गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे कोई ਉਹਦੀ गल मैनूं सुणा तां देवे आके, ताए साहिब की बात जे आखै, कहो नानक क्या दीजै। गुरु नानक पातशाह नूं पुछया, सतगुरु जे कोई पति परमात्मा दी वाहिगुरु दी कोई गल सुनावे, ਉਹਦੀ कोई कथा कहानी, ਉਹਦਾ कोई शब्द सुनावे, ਉਹਨੂੰ की भेटा दईए? सतगुरु जी ने बचन की कीता वो सुनो। ताए साहिब की बात जे आखै, कहो नानक क्या कीजै, क्या दीजै, सीस वड्डे कर बैसण दीजै। अपना सिर वड्ड के ਉਹਦੇ बैठण वास्ते चौकी बना देवां, मूड़ा बना देवां, पीढ़ी बना दा ਉਹਦੇ बैठण लई। सीस वड्डे कर बैसण दीजै, बिन सिर सेव करीजै। सिर तो बिना, हंकार तो बिना मत ਉਹਦੇ दर दे उत्ते सेवा करा। सतगुरु जी कहते ऐसा सतगुर जे मिले, जे किते मैनू ऐसा गुरु मिल जाए जिहड़ा परमात्मा नाल मिलाउण वाला है, जिहड़ा ਉਹਦੇ गुणां दे नाल सांझ पाउण वाला है, सतगुरु जी कहते ਉਹਦੀ भेटा की करा? ते उस गुरु दे प्यारे दे अगे ऐसा सतगुर जे मिला, तिसनों सिर सौंपी है, अपना सिर सौंप देवां, ਉਹਦੇ चरनां विच रख देवां। विचों आप जाए, अपना आप गवा के, हंकार त्याग के, मत त्याग के ਉਹਦੇ दर ते सेवा करा, ਉਹਦੀ सेवा करा, हंकार तो रहत हो के। इस तरह पातशाह कृपा करते ने। सीस भेंट करना मतलब अपनी मत, अपना हंकार, अपनी हौमै, ये गुरु के चरणों में भेंट करनी, इनू सीस भेंट करना सतगुरु जी आख रहे ने। गुरदेव पिता कहते जिहड़ा ਉਹਦੀ गल सुनावे, जे किते ऐसा सतगुरु परमात्मा की गल करन वाला, ਉਹਦੇ गुण सुनाउण वाला मैनू मिल जाए, मैं अपना सीस ਉਹਦੇ चरणों में भेंट कर देवां, अपनी हौमै, अपने हंकार नूं गवाउणा करा। जिसदा जियो तिस मिल रहै, हर वसै मन आए। जिस वाहिगुरु दी ये जिंद है, परमात्मा दी बख्शी हुई, उस हरि दे मन चरणां दे नाल जुड़ जाए। जिसदा जीओ वो वाहिगुरु की कृपा होवे, वो मेरे मन विच वस जाए। जिहदी ये जिंद बख्शी हुई है, जिन्हें मैनू ये जिंद बख्शी है,
ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਗਤ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਰਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਹਰ ਆਪ ਅਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾਂ ਕੇ ਨਾਨਕਾ। ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਵਿਖਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਤਿਨਾਂ ਕੇ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਰਨ ਪਰਸਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਨਾਮ ਜਪਤ, ਉਹ 4 ਕੁੰਟ ਮਾਨੈ। 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਮੋਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਸਾਈਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮੋਲਕ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿਣ ਪਈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਦੇ ਨੇ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵਤ ਕੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾਕ ਕੇ ਚਰਨ ਮਲ ਧੋਈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੋਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮਤਾ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆ 40 ਦਿਨ, ਅੱਜ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਗਾਉਣੇ, ਇਹੀ ਹੈ ਜਪ ਤੇ ਤਪ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਹੈ ਇਹ ਜਪ ਤੇ ਤਪ।
ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਪਣਾ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਜਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤਪ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਕੇ। ਇਹ ਜਪ ਤੇ ਤਪ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੋਲਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।